اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت اور اس کی پرواہ کرے۔ بتا دیا ہے رب نے یہ دنیا کو، بیوی نہ سر پر چڑھانے کی چیز ہے نہ پیر میں رکھنے کی، بیوی تو صرف دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے۔ قسمت اور بیوی تنگ ضرور کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے نا؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیا اور کسی کی بیٹیوں کو لایا اپنے بچوں کے لیے، تو میں بیٹی کی جگہ بہو کو بٹھا دوں، کیا فرق پڑتا؟ میری بیگم نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں ڈال کے آگے بھیج دیا اور کسی کی بیٹی کو ڈولی میں ڈال کے گھر لے آئی، تو ساس بننے کی بجائے ماں بن جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ اور یہ بچی اپنی ماں کو چھوڑ کے باپ کو چھوڑ کے خاوند کے گھر آئی ہے، تو یہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ بنا لے تو کتنا اچھا ہو جائے کہ بھائیو یہ میرے نبی کی زندگی۔ بچی آ کر خاوند سے مطالبہ کرے مجھے الگ گھر لے کر دو، تو یہ نافرمانی نہیں ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں اپنے بیٹے کے لیے گھر بناؤ، اس میں اس کی بیوی کی ڈولی اتارو، یہ بچی نافرمان نہیں ہے، اس سے شریعت کا حق ہے اس کا۔ وہ کہتا نہیں میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، تو پھر ایسا کرو کرائے پر لے کر دے دو۔ وہ کہتا نہیں مجھے اس کی بھی گنجائش نہیں، تو پھر اس بیوی کا حق واجب ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن، یہ اس آنے والی بچی کا حق واجب ہے۔ بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال۔ میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے، قاسم اٹھا لیے، عبداللہ اٹھا لیے، ابراہیم اٹھا لیے، 4 بیٹیاں دی، 3 زندگی میں اٹھانی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں۔ فاطمہ سے نسل چلی، آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی۔ اس لعنت کو دھویا۔ عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی؟ ایک اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کا خیال رکھیں، گھریلو کاموں میں اس کی مدد کریں، اس کے آرام اور راحت کا خیال رکھیں، گھریلو معاملات میں اس کو ساتھ لے کر چلیں، شریعت اور معاشرے کے مطابق اس کو آزادی بھی دیں، اس سے مشورہ بھی کریں۔ یہ سب کرنے سے آپ بیوی کے غلام نہیں بلکہ ایک اچھے شوہر ثابت ہوں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی آپریشن تھیٹر میں ہو اور ڈاکٹر باہر آ کر خاوند سے یہ کہے کہ یا تو ہم بیوی کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو۔ اس وقت خدا جانتا ہے یا وہ خاوند جانتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اس کو اپنے خون، اپنے بچے اور اپنے دکھ سکھ کی ساتھی اپنی بیوی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خاوند جیسا بھی ہو وہ یہی کہتا ہے کہ میری بیوی کو بچا لے۔ بیوی یہ بات سوچے اگر اس کو خاوند کی جگہ رکھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ اپنے خاوند اور بچے میں سے کسی ایک کو چنا جائے تو وہ کیا فیصلہ کرے گی، فیصلہ کر بھی پائے گی یا نہیں۔ خدا را خاوند کی قدر کرو۔ مانا بہت سے مردوں کے دلوں اور آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوتی ہیں،
मगर हर मर्द एक जैसा नहीं होता। हर मियां बीवी पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब कुछ लोग उनके रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। जो इस मुश्किल वक्त में निकल गया वो सुखी, और जो लोगों की बातों में आ गया उसका मुकद्दर ना खत्म होने वाला दुख है। जिस शख्स की बीवी नाराज हो बगैर किसी शरई वजह, जैसे हमारी आजकल की नाराजगी है, पीछे कोई शरई वजह नहीं, और उसको खामिंद को नाराज करके वो रात गुजार रही है, तो सारी रात उस पे अल्लाह की लानत बरसती रहती। अपनी बीवी को कभी दुख मत दें, क्योंकि उनकी दुनिया बहुत छोटी होती है, जो अपने शौहर से शुरू होती है और अपने शौहर पर ही खत्म हो जाती है। औरतें अपने शौहर से वो तवक्का रखती हैं जो शौहर अपनी बीवी से रखता है, मतलब इज्जत, मोहब्बत भरी बातें, प्यार से देखना, साफ सुथरा लिबास और खुशबूदार जिस्म। इसका हमेशा ख्याल रखना हमारा फर्ज है। एक बात कहूं, थोड़ी सी कड़वी है शायद, कि कुछ मर्द, सारे नहीं कुछ मर्द, दुनिया की हर औरत का दर्द बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, सिवाय एक औरत के जो उनकी बीवी है। औरत जिस मर्द से मोहब्बत करती है ना, उसके सामने गुस्से का इजहार भी करती है, रोती भी है, शिकायतें भी करती है, अपनी बातें भी मनवाती है और बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती है। लेकिन जहां पर उसकी मोहब्बत की कदर नहीं होती, फिर वो औरत पत्थर बन जाती। औरत की लंबी जुबान का शिकवा हर मर्द करता है, लेकिन फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी को तैयार नहीं होता। बेहतरीन है वो शौहर जिससे शादी करके बीवी उतनी ही खुश रहे जितनी उससे शादी करने से पहले खुश रहती थी। अक्सर मर्द दूसरों को खुश करने के लिए अपनी बीवी को सबके सामने डांट देता है। ऐसा करके वो एक अच्छा बेटा और अच्छा भाई ये तो सुन सकता है, लेकिन कभी एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता। हर मर्द की बीवी उसके लिए हीरे की तरह है और दूसरी औरतें लोहा। तो फिर वो शख्स अक्लमंद कैसे हो सकता है जो हीरे को छोड़कर लोहे के पीछे भागे। अल्लाह कह रहा है तुम्हारा लिबास है तेरी बीवी। ये बताओ, मेरे और मेरे लिबास के दरमियान कोई हाइल है? मेरे और मेरे लिबास के दरमियान कोई दूसरी चीज है? तो इस लिबास के लफ्ज में अल्लाह कह रहा है कि तेरे और तेरी बीवी के दरमियान कोई दूसरा दाखिल नहीं होना चाहिए। वो चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे वो भाई हो, वो खाला हो, वो मासी हो, जो भी हो, वो नहीं दाखिल हो सकती। अल्लाह की कसम, मेरे नबी की शादियां शौक की शादियां नहीं थी। एक हदीस सुनाता हूं, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। सुन लो लोगों, मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से वही आई, जिब्रील लेकर आए, फिर मैंने शादी की। ये शौक की शादियां नहीं हैं, जिंदगी सिखाने की शादियां हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे मुश्किल रिश्ता खामिद और बीवी है। मियां बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बेबात सफाइयां ना देनी पड़े। शौहर को राजी करना और खुश करना बड़ी इबादत है, और शौहर को नाखुश करना और नाराज करना बहुत बड़ा गुनाह है। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद। बीवी की आंख में कभी आंसू ना आने दो, क्योंकि बीवी रोती है तो शौहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है।